बरं. Friends, are you able to hear me? Amruta, can I can I Yes, audible? sir. Can I audible? Yes, sir. Very nice. Yes. Please give attendance. Please submit your attendance in chat box first. Please submit your attendance in chat box. साक्षी कुठे गेले बाकीचे? काय झालं? आज परीक्षा होती. परीक्षा सुरू आहे ना आपली. होय सर. हो हो. मग त्यामुळे जरा त्या मुलांना काही अडचणी आहेत का बघायच्या होत्या. आता पेपर अजून सुटायचा आहे. 12 वाजता सुटणार होता पेपर. जरा त्यांचं प्रिंट फार लहान असतं. एकदम लहान प्रिंट आहे. त्याचबरोबर झेरॉक्स मशीन पण खराब आहे जरा. त्यामुळं झेरॉक्स पण चांगलं उठत नाही. मग काय प्रॉब्लेम्स असले मुलांचे तर जर आपण सांगितलं तर चालतंय ना त्यांना. तेजश्री, प्लीज सबमिट युअर अटेंडन्स. Okay. Just I am going to share the screen. Yes, I am sharing this screen. Is the presentation will be started here. Okay, friends. We are came at the this point, that is single stage. Are you able to hear me? Yes, sir. Very nice. Thank you, Prajakta. Single stage common emitter transistor amplifier. And to work out the transistor as the amplifier, there is the requirement of the four essential factor. One is the biasing circuit, second is the input capacitor, that will be known as an Cin. Another is the emitter bypass capacitor, that is the Ce, and last one is the output capacitor, or it will be known as an coupling capacitor, that will be the Cc. If with the transistor, this is the transistor, this is R1, R2, Rc and Re is the biasing circuit or the biasing network, which can operate the transistor in stabilized nature in between the active region only, and then transistor can be act as an faithful amplifier. Again, this is the Cin. Cin is the input capacitor. Input capacitor is only block the DC and bypass the AC, and due to bypassing AC, that AC will be input AC will be able to reach to the base of the transistor, and that AC, that fluctuation, very small amount of AC will be able to amplify at the output. Again, one is the bypass capacitor, and bypass capacitor is the CE capacitor. This CE capacitor is the bypass capacitor, and bypass capacitor will allow to pass or allow to earth all the AC current which is passing through it. If it is not used, it can disturb the stabilization of the transistor, and if the stabilization of the transistor or the AC input will can produces the potential across the RE, and which can disturb the stabilization of the transistor, and transistor can't be properly work in active region. Hence, if the emitter bypass capacitor is used, it will be properly earth or ground the AC current, and due to that, the stabilization will be operated in well region, and in active region, the transistor will be worked and acts as an faithful amplifier. Also, there is the one another
capacitor, that is the output capacitor CO. This capacitor will be known as an another name is the coupling capacitor, and it is used to couple the input and output. Input output are used to couple here, and for the coupling it is very essential, and due to that the output of one stage is fed to the input of the other stage. Output of one stage is fed to input of the other stage. In this way the multiple stages of the transistor amplifier or the stages of the transistor amplifier will be connected by using the coupling capacitor, and these four factors are very essential to form the transistor, to work out the transistor as the amplifier or the faithful amplifier. Okay, next is the various current in the single stage common emitter transistor amplifier. Means various current, we know that the transistor can prevail both the conditions. Transistor as well as work in AC, also it is work in DC. Means that transistor can prevail both the circuits किंवा both the signal. It will be operated under both the signal. Means it operated in AC as well as it operated in DC. In both condition transistor can be operated as the amplifier. Means that means that transistor can prevail both condition. And in this diagram here, see here, I am going to see the uh, laser. This is the laser, it is used for the indication, and this is one the circuit, that is the basic single stage common emitter transistor amplifier. And we know that in just last section, in last slide, we see that to operate a single transistor, to operate a single common emitter transistor as an amplifier, there is a requirement of four factor, which are that one is the potential divider, that will be known as an biasing network. Second is the input capacitor. Third is the bypass capacitor, emitter bypass capacitor. And fourth is the coupling capacitor, or it is also known as an output capacitor. See here, this is the transistor. R1, R2, RC and RE are going to establish an biasing network, and which try which operate the transistor in active region. At the top VCC is given, and at the down the ground is taken. Here V in is the input signal, whose magnitude is very small, and that will be known as a noise, or that will be known as an fluctuation. Okay, C in is the input capacitor, that is the second essential part. One is the biasing network, and other is the input capacitor. And input capacitor having its value is about the nearly equal to 10 microfarad. Here also, this input capacitor will be used to alloy AC, block DC, and due to that, the AC will be able to reach at the base emitter circuit, and base current will be starts flowing, and that base current will be amplified at the collector. And at collector we get the magnified output of the input, that is the magnified output. That is, if the IC is equal to collector current, IC is equal to beta into IB. IC is equal to beta into IB, where the beta is the amplification current amplification factor, and current amplification factor will be ranges from 50 to 500. What is the value of the beta for the transistor? For the transistor, value of beta is ranges from 50 to 500. Means that if at a time in one of the company where the transistor is to be fabricated at a one time, at by one expert, at by one employer, and at by the one composition, म्हणजे एका कंपनीमध्ये एका वेळेला एकाच कामगाराकडून, एकाच एक्सपर्ट कडून, एकाच मशीनद्वारे, एकाच कंपोजिट मधले
जर हजारो ट्रान्झिस्टर तयार केले असले, एकाच वेळेला तयार केले असले, तरी सुद्धा सलग 2 ट्रान्झिस्टरचा बीटा हा एकसारखा नसतो. एकाचा बीटा हा 50 असू शकतो, तर दुसऱ्याचा 500 देखील असू शकतो. मीन्स that is current amplification factor of the transistor has invariant, means that it will be vary, it will be highly varied, dramatically varied from one transistor to other transistor. Means that from one transistor to other transistor, that is the variation of the beta is much of the variation. एकाचा जर तो 50 असेल तर दुसऱ्याचा 500 देखील असू शकतो, इतकं व्हेरिएशन आहे. मग आय बी जर 1 असेल आणि बीटा जर 50 असेल तर आय सी किती आहे सांगा? आय सी इज इक्वल टू बीटा इंटू आय बी, म्हणजे बीटा हा 50, आय बी हा 1, म्हणजे आय सी मिळाला 50. 100 असेल तर याचा अर्थ काय आहे? दॅट इज कलेक्टर करंट हा बीटा पट आय बी असतो, म्हणजे आय बीच्या बीटा पटीनं असतो. आय बी जर 2 असेल तर 2 गुणिले 50, आय बी जर 3 असेल बीटा इंटू आय बी 3 गुणिले 50. याचा अर्थ काय आहे सांगा? जेवढा एसी इनपुट देताय त्याच्या बीटा पटीनं तुम्हाला एम्प्लिफिकेशन मिळणार आहे कलेक्टर मध्ये, म्हणजे दॅट इज द प्रोसेस ऑफ द एम्प्लिफिकेशन. बट बेसिकली transistor can prevail the both the condition, means that transistor can be operated as the amplifier in both of the current, in both of the signal. Means transistor can be acts as an amplifier in AC as well as in DC. Means that ट्रान्झिस्टर हा एसी आणि डीसी दोन्ही सिग्नल मध्ये, दोन्हीही करंट्स मध्ये तो एम्प्लिफायर म्हणून ऍक्ट होतो मित्रांनो. मीन्स इट कॅन प्रिव्हेल दी बोथ कंडिशन. मीन्स दॅट सी हिअर properly this is the arrow, means it shows the base current, आणि बेस करंट विल बी शोन बाय दी स्मॉल आय आणि कॅपिटल बी. जरा बारकाईनं बघा, स्मॉल आय आणि कॅपिटल बी आहे. बरोबर काय आहे बघा, स्मॉल कॅपिटल आय कॅपिटल बी, कॅपिटल आय कॅपिटल बी प्लस स्मॉल आय स्मॉल बी. म्हणजे दोन गोष्टी घेतले, तिथे मी पेन घेऊन तुम्हाला लिहून दाखवतो मित्रांनो. काय म्हटलं आपण इथं सांगा? इथं असं म्हटलं, काय म्हणतोय बघा, स्मॉल आय आणि काय म्हणतोय इथं मी, कॅपिटल बी. हा टोटल मित्रांनो काय झाला सांगा? बेस करंट. टोटल बेस करंट म्हणजे स्मॉल आय बरोबर कॅपिटल बी. बरोबर कोण आहे? तर मोठा आय. कोण सांगा? मोठा आय आणि मोठा बी, म्हणजे दिस इज द बेस करंट इन एसी प्लस प्लस छोटा आय, छोटा आय आणि छोटा बी, म्हणजे हे एसीच आहे, हे आपल्याला एसीच आहे. आणि हे कशाचं मिळतंय सांगा? डीसीचं मिळतंय. ह्या दोघांची जर लॉजिकल सम घेतली, मीन्स दॅट व्हॉट अबाउट द टोटल बेस करंट? as the transistor can prevail both the condition in AC and DC, what is the total base current? Total base current is logical sum of the base current in AC plus base current in DC. म्हणजे काय आहे? अरे डीसी असतानाचा बेस करंट, एसी दिला असतानाचा बेस करंट, ह्या दोघांची लॉजिकल सम म्हणजे टोटल बेस करंट आहे. असं का? बिकॉज द ट्रान्झिस्टर कॅन प्रिव्हेल बोथ द कंडिशन. ट्रान्झिस्टर, अरे आपल्याला माहित आहे किरचॉफ्स लॉ मध्ये काय घेतो आपण? किरचॉफ्स लॉ, दॅट इज व्होल्टेजेस अक्रॉस एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू, किंवा व्होल्टेजेस इन व्होल्टेज अक्रॉस इन क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू, that is the logical sum of the voltages across each component. अगदी तसंच आहे मित्रांनो इथं. What is the total base current? Total base current of the transistor is, that is the base current when AC is present and base current when DC is present. When base current when the AC is flowing plus base current when DC is flowing. Here the capital IB is the base current when the AC is flowing and small ib is the base current when DC is flowing. What is the total base current? Total base current is the addition of these two,
means the addition of the base current when the AC is present, and and the base current when DC is present. या दोघांची जर मी ऍडिशन केली, लॉजिकल सम घेतली, तरच मला काय मिळेल सांगा. देन आय कॅन एबल टू गेट दी टोटल बेस करंट. then I can able to get the total base current, and this is the logical base current. Logical base current is the logical sum of base current when AC is present and DC is present. म्हणजे इथला जो मित्रांनो बेस करंट आहे, तो बेस करंट म्हणजे स्मॉल आय कॅपिटल बी, म्हणजे एसी मध्ये एसी प्रेझेंट असतानाचा बेस करंट आणि डीसी प्रेझेंट असतानाचा बेस करंट. तसंच मित्रांनो कलेक्टर करंट म्हणजे काय, स्मॉल आय कॅपिटल सी, म्हणजे टोटल कलेक्टर करंट. टोटल कलेक्टर करंट म्हणजे काय, लॉजिकल सम ऑफ द कलेक्टर करंट when AC is present, and किंवा लॉजिकल सम ऑफ द करंट्स when the AC is present and DC is present as the transistor can prevail both the condition. इथं सुद्धा काय होईल सांगा, टोटल कलेक्टर करंट स्मॉल आय कॅपिटल सी बरोबर कॅपिटल आय कॅपिटल सी प्लस स्मॉल आय स्मॉल सी. म्हणजे झालं काय सांगा, दॅट इज द टोटल कलेक्टर करंट इज द लॉजिकल सम ऑफ द collector current when AC is present, that is capital IC, and when DC is present, that is small I capital C. लक्षात आलं. व्हॉट अबाउट दी कलेक्टर इमिटर करंट. इथं मित्रांनो इमिटर करंट आहे बघा, आणि इमिटर करंट म्हणजे काय आहे, दॅट इज स्मॉल आय आणि कॅपिटल ई. स्मॉल आय आणि कॅपिटल ई. मित्रांनो स्मॉल आय आणि कॅपिटल ई काय झालं असतं सांगा, स्मॉल आय कॅपिटल ई म्हणजे मगाच्या सारखं, that is the total collector current is equal to collect logical sum of the collector currents when AC is present and when DC is present. Means that as we know that transistor can prevail both the condition, that is the base current, collector current, and total emitter current of the transistor is the base current, collector current, and emitter current is the present when AC is going ongoing and when DC is gone ongoing, and that is the logical sum of these both component in of the current in base, collector, and emitter is the total current. Means that is the total base current is the capital IB plus small ib. The collector current, total collector current is the, that is capital I capital C plus small I small c. Again, what about the emitter current? That is the total emitter current is the logical sum of the capital IC plus small I small b. Means that is the current, magnitude of the current when AC is present and when DC is the present, and that will be known as the various current. Friends, the various currents here, I am going to take the laser here, friend. Yes, you are able to see the laser. Then various circuit current. We know that in transistor there are the three different current. One is the collector current, another is the base current, another is the total emitter current. Means there are the three currents: total base current, total collector current, and total emitter current. Let it is useful to mention that the various, सही पाहिजे होती. अरे 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 हे करून द्यायला पाहिजे रे बाळा. ओके ओके, हे लादे सरांचं आहे. असं एवढंच द्यायचं आहे. वेट वेट फ्रेंड्स, वेट फॉर 2 minutes. मला पण नाही असते एवढंच द्यायचं रे. हे काय रे राजू, माझ्या नाव एवढ्यासाठी थांबायची कशाला गरज आहे. एफ वायचं काही नाहीये.
nil. SYG number of students in online class 92. Percentage 5%. Average student 92% आहेत किंवा 95%. TY 35%. Wide number of the student 95%. Question problem solved. टेस्ट कुठे लिहिले? टेस्ट कुठे लिहिले दिसलं मला एकच. वन टेस्ट म्हणते. 7 unit test of 20 questions. Question bank notes PDF supplied. Videos. Yes. Classroom. Okay. Thank you. Friends, साक्षी आवाज येतोय माझा? बाळा? हो सर. ओके ओके. सियर एक रिपोर्ट होता त्यामुळे आपण थांबलो. CII हिअर that is it is useful to mention the various current. What are the various current? That is the total base current, total collector current, and total emitter current. See here, that is the base current. Base current small I, capital B म्हणजे total आहे बघा, आहे का? Total. That is the base current असं म्हणताना आपण काय म्हणूया? Total base current. That is the no signal is applied in the base current base circuit. That is the DC base current. DC मध्ये किती असणार आहे? सिग्नल नाही आहे. कॅपिटल IB असं म्हटलोय. Capital IB flows due to the biasing circuit, and when the AC signal is applied, AC base current is allows to flow. That will be small I capital, small I small b. Here small I small b means that in DC condition, due to the DC voltage, means that is the biasing circuit, that is the circuit containing R1, R2, RC and RE. Due to that, the battery VCC is the DC battery, and the battery VCC is the DC battery, and that battery will be gives the मित्रांनो, कदाचित 10 मिनिटानंतर बंद पडेल. बंद पडलं की आपण पुन्हा लगेच इमिजिएटली आपण पुन्हा जॉईन व्हायचंय, एवढं लक्षात ठेवा. See here, that is the in DC condition, this will be the VCC, and R1, R2, RC आणि RE मुळे जे काही DC व्होल्टेज पास होतं आणि त्यामुळे जो DC करंट तयार होतोय त्याला आपण कॅपिटल IB असं म्हणतोय. आणि इन एसी कंडिशन मध्ये डीसी व्होल्टेज 0 आहे, आणि ज्यामुळे जे काही स्पाइक आहेत किंवा ज्या फ्लक्च्युएशन्स आहेत, जो नॉइज आहे, या नॉइज मुळे जो काही स्मॉल एसी करंट तयार होणार आहे, that will be very small current will be indicated by small I small b. Here that will be indicated by small I small b. This will be the AC base current, this will be the DC बेस करंट, आणि या दोघांची ऍडिशन म्हणजे टोटल बेस करंट आहे बघा. टोटल बेस करंट इज गिवन बाय स्मॉल I capital B is equal to a DC base current and AC base current. DC base current and AC base current ची आपण काय घेतली? लॉजिकल सम घेतली. अगेन
collector current. Collector current is the small I small c. Small I small c is the total collector current in both condition. Means when AC is present and when DC is present, and taking the logical sum of these both two current, that will be known as an collector current. See here, when no signal is applied, the DC collector current, that is the IC, DC collector current is the capital I capital C, flows due to the biasing circuit, and the AC signal is applied, only AC collector current is present, and that collector current is the small IC. Then the total collector current is the logical sum of the both the base current, both the collector current, that is the capital IC when the DC is present, and small IC when the AC is present. AC present असताना small IC, DC present असताना capital IC, काही म्हणा. म्हणजे काय आहे? That is the logical sum of the collector current in presence of both the condition. What is the total collector current? The total collector current is the logical sum of the collector current in both the condition. Then what about the emitter current? Then see last, the emitter current is the small I capital E, where the no signal is present means the DC is present. No signal is present means the DC is present. And if the DC is present, in DC, there will be the capital I. And in when signal is present means AC. In AC, small I, small e, small I, small e. Here is the small I, capital E. Then the total current is the that is the collector emitter current, capital I, capital E, when the DC is present. And small I, capital E, small e is the when that is the AC is present. And the logical sum of these both current is known as a, that is the total collector, total emitter current. See here friend, मी थोडासा व्हिडिओ वरती घेतो आणि तुम्हाला लक्षात येईल. इट इज युजफुल टू कीप इन माइंड. याच्यावरनं माझ्या लक्षात काय आलं, मी काय लक्षात ठेवणार, एवढंच लक्षात ठेवणार, that is small ib is the total base current is the summation of the base current when AC is present and DC is present. What is the collector current? Total collector current is the summation of the logical summation of the current, that is collector current, when AC is present and DC is present. In emitter current, what about the, that is the total emitter current is the logical sum of the collector current or the emitter current when AC is present and DC is present. It means that it clearly shown that that is the transistor can prevail both the condition. Transistor can prevail both the condition means that transistor can be operated as the amplifier in AC as well as in DC. In both condition, transistor will be acts as an amplifier, and this is the one of the best example. We know that the number of the component in electronics can only operate in AC, also can only operate in DC. In both the signal, in both the current, as well as in AC and DC, transistor is the only compound that will be operated in AC as well as in DC, and hence it is known as that is the transistor can prevail both the condition. Friends, here we are going to see the next point that will be known as an phase reversal. Phase reversal, friend, this is the very important topic, that is the phase reversal. Phase reversal in common emitter amplifier mode. कशाचं फेज रिव्हर्सल होतं? रिव्हर्स ऑफ द फेज होतं. या कॉमन इमिटर मोड मध्ये इनपुट जर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असेल तर आउटपुट मला निगेटिव्ह हाफ सायकल मिळतो. तुमच्या लक्षात येतं फेज रिव्हर्सल कसं असतं? जरा मी इथं तुम्हाला दाखवतो बघा फेज रिव्हर्सल कसं असतं. सी दी पेन, दिस इज द वेव्ह. इथं किती डिग्री असते मित्रांनो? 0. अर्धवर्तुळ आहे, अर्धवर्तुळ इथं 0 असतं. वरती इथं किती असतं मित्रांनो? 90 असतं. आणि इथं किती असतं मित्रांनो सांगा? इथं 120 असतं.
180 असतं मित्रांनो इथं. इथं जे असतं ते 180 अंश असतात. इथं किती असतात माहित आहे तुम्हाला? इथं 270 आणि इथं किती असतात मित्रांनो पुन्हा? 360 आणि 360च्या पुढं पुन्हा रिपीट होतं हेही माहिती आहे आपल्याला. इथं आहे ते 360 आहे. 360 300 नाही आहे, 360 आहे. सीआर. आता इथून पुढं असं पुन्हा पॉझिटिव्ह आणि पुन्हा इकडे निगेटिव्ह, पुन्हा इकडे पॉझिटिव्ह. म्हणजे याला आपण पॉझिटिव्ह हाफ सायकल म्हणतो, याला निगेटिव्ह हाफ सायकल म्हणतो. आणि ह्या दोघांच्या मध्ये हे जर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असेल, असं हे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असेल, तर याच्या आणि याच्यामध्ये या पॉझिटिव्ह हाफ सायकलच्या आणि या निगेटिव्ह हाफ सायकलच्या मध्ये डिफरन्स किती डिग्रीचा आहे? 180 डिग्रीचा आहे. म्हणजे आपण काय म्हणतो? पॉझिटिव्ह हाफ सायकल अँड निगेटिव्ह हाफ सायकल, इन बिटवीन these two half cycle there is a phase difference of 180 degrees present. 180 डिग्री प्रेझेंट म्हणजे काय? पॉझिटिव्ह हाफ सायकल, दिस इज द पॉझिटिव्ह हाफ सायकल अँड निगेटिव्ह हाफ सायकल आर आउट ऑफ फेज. आउट ऑफ फेज म्हणजे कळतंय ना? इकडं जर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल माझा इनपुट असेल आणि माझा आउटपुट निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये कन्वर्ट होत असेल, तर या दोघांच्या मध्ये काय रिलेशन आहे म्हणायचं? दॅट इज फेज रिव्हर्सल आहे म्हणायचं. त्याला कसलं रिव्हर्सल म्हणायचं मित्रांनो? फेज रिव्हर्सल म्हणायचं. मीन्स देर इज द फेज रिव्हर्सल ऑफ द इनपुट अँड आउटपुट. तिथं काय आहे मित्रांनो? फेज रिव्हर्सल आहे. आणि फेज रिव्हर्सल आहे म्हणजे काय आहे? ते इनपुट मध्ये जर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असेल तर आउटपुट मध्ये काय मिळायला पाहिजे? निगेटिव्ह हाफ सायकल मिळतं. अशी जर परिस्थिती असेल तर त्याला काय म्हणायचं मित्रांनो? देर इज द फेज रिव्हर्सल. आणि हे फेज रिव्हर्सल आहे की नाही हे आपल्याला बघायचं आहे. कशामध्ये बघायचं आहे सांगा? दॅट इज द फेज रिव्हर्सल इन कॉमन इमिटर अँप्लिफायर मोड. आणि यासाठी मी मागं जातो मित्रांनो, आणि मागं जातो आणि डायग्राम घेतो मित्रांनो. इथं कशाची डायग्राम आहे सांगा मित्रांनो? इथं डायग्राम कशाची आहे? दॅट इज कॉमन इमिटर सिंगल ट्रान्झिस्टर मोड. दॅट इज द व्हेरियस करंट्स इन, दॅट इज the single stage common emitter mode. सिंगल स्टेज कॉमन इमिटर मोड आहे. सिंगल स्टेज कॉमन इमिटर मोड आहे बघा. आणि इथं जरा मित्रांनो बारकाईनं बघा, मी काय घेतो? मी पेन घेतो, पेन. इथं बघा, हा इनपुट आहे मित्रांनो. हा कोण आहे मित्रांनो? हा इनपुट आहे. इनपुट कॅपॅसिटरला दिलेला हा इनपुट आहे व्ही आय. आय फॉर इनपुट. आणि व्ही ओ आहे बघा इथं मित्रांनो, व्ही ओ. म्हणजे मला, मी या टर्मिनल मध्ये या दोन टर्मिनल मध्ये इथं दिलं ना मी, हे टर्मिनल आणि त्याचबरोबर हे टर्मिनल, या दोन टर्मिनल मध्ये काय देणार मी मित्रांनो? इनपुट देणार. किती देणार? व्ही आय इतका इनपुट देणार. आणि या दोन टर्मिनल मध्ये, या ही टर्मिनल आणि ही टर्मिनल, या दोन टर्मिनल मध्ये मी काय मिळणार? मला आउटपुट मिळणार. आउटपुट मिळणार म्हणजे काय आहे बघा, मी काय केलं बघा, हा एवढा भाग जो आहे ना, हा एवढा भाग मी सगळा असा बॉक्स मध्ये टाकला मित्रांनो. असा मी बॉक्स मध्ये टाकला, बॉक्स मध्ये. कळतंय तुम्हाला? हे सगळं मी, फ्रेंड्स जॉईन फास्ट. प्लीज जॉईन फास्ट. ओके. धनश्री.
पृथ्वीराज का थांबला अजून? यस. ऐश्वर्या. व्हेरी नाईस. ऐश्वर्या. Yes, sir. ओके ओके ओके, जॉईन झाला सगळे. जस्ट अगेन आय एम गोइंग टू शेअर माय स्क्रीन. हिअर इज द here is that screen, and I am going to share you. This one is the my video, and just I am enlarging it. Okay, see here. Then I am, all this circuitry will be placed in block. हे सगळ्याच्या सगळं मी ब्लॉक मध्ये बसवलं, एका बॉक्स मध्ये बसवलं. इथं काय दिसेल तुम्हाला? इनपुट. इनपुटच्या दोनच टर्मिनल बाहेर आहेत आणि इथं काय आहेत? आउटपुटच्या दोनच टर्मिनल बाहेर आहेत. हा आउटपुट, कळतंय? हा आउटपुट आणि हा इथं कोण आहे मित्रांनो सांगा? हा इनपुट. दोनच टर्मिनल बाहेर आहेत. व्हीआय आणि व्हीओ, कळतंय? बाकी सगळी सर्किट मी बॉक्समध्ये बसवलं. बॉक्समध्ये काय आहे मला माहित नाही. इकडे इनपुट द्यायचा, मला तिकडे आउटपुट मिळणार. किती आउटपुट मिळणार? इकडे इनपुट द्यायचा आयबी, आउटपुट काय मिळणार? आयसी. आयसी बरोबर बीटा इंटू आयबी, म्हणजे आयबीच्या बीटा पट आयसी मिळणार आहे, म्हणजे अँप्लिफाय होणार आहे, मॅग्निफाईड होणार आहे. आता गंमत बघा, हे काय म्हणतंय? कॉमन इमिटर ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर हॅज अ फेज रिव्हर्सल between input and output. Common emitter transistor amplifier, that is the common emitter transistor amplifier mode of amplification, has a phase reversal between input and output. Between input and output काय म्हणते? त्याचा आउटपुट आणि इनपुट मध्ये फेज रिव्हर्सल आहे असं सांगितलं जातं. आता कसा असतो ते मी तुम्हाला इथे डायग्राम वरनं दाखवतो. जरासं इकडे बघा. इथं बघा, हा इनपुट दिलाय बघा. इनपुट, इनपुट मी व्हेरी स्मॉल दाखवतो मित्रांनो. इनपुट मध्ये पहिल्यांदा काय आहे सांगा? पहिला हाफ सायकल कुठला आहे रे मित्रांनो सांगा? पहिला हाफ सायकल पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आहे. आणि दुसरं हाफ सायकल कुठला आहे मित्रांनो? निगेटिव्ह हाफ सायकल आहे. जरा सगळे सांगा मला, बारकाईनं बघता आहात का? कोणतरी एक जण उत्तर द्या. मी काय दाखवलंय बघा, व्हीआय ला मी इनपुट सिग्नल दाखवलेला आहे. इनपुट सिग्नल हा एसी आहे आणि एसी मध्ये पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आपल्याला दिसतं का बघा. पहिला हाफ सायकल कुठला आहे? पॉझिटिव्ह. आणि दुसरा हाफ सायकल कुठला आहे? निगेटिव्ह. दिसतं का सांगा जरा मला पहिल्यांदा. बोल वैभव. मी जी डायग्राम दाखवली धनश्री, हो सर, दिसते. हा, त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह हाफ सायकल पहिल्यांदा दिसतंय आणि निगेटिव्ह हाफ सायकल खाली दुसऱ्यांदा दिसते. बरोबर आहे ना? ओके. आता गंमत बघा, ज्या वेळेला हा सिग्नल इथं दिलेला आहे, व्हेरी स्मॉल सिग्नल आहे, फ्लक्च्युएशन आहे, ज्याला नॉईज असं म्हणतो. हा काय करतो? या बेस करंट मध्ये असं व्हेरिएशन तयार करतो. व्हेरिएशन, व्हेरी स्मॉल व्हेरिएशन तयार करतो. म्हणजे बेस करंट तयार झाला का? ज्याला आपण कशाचा बेस करंट म्हटलं? एसीचा बेस करंट, एसी मध्ये आहे. आणि हा काय करतो? इमिटर, कलेक्टर करंट आहे ना, कलेक्टर मध्ये, कलेक्टर मध्ये हा अँप्लिफाय करतो, एवढा मोठा दाखवतो, अँप्लिफाय करून दाखवतो. पण हा अँप्लिफाय करताना पहिल्यांदा मात्र काय दिसतं माहितीये का मित्रांनो? निगेटिव्ह हाफ सायकल दिसतं, पुन्हा पॉझिटिव्ह, पुन्हा निगेटिव्ह. म्हणजे आपण इथं जर मी आउटपुट दाखवला बॉक्सच्या बाहेर, तर आउटपुट कसा असतो माहितीये मित्रांनो? आउटपुट असा असतो बघा, असा. आउटपुट कसा असतो मित्रांनो सांगा? पहिलं हाफ सायकल निगेटिव्ह आणि दुसरं हाफ सायकल कुठलं असतं सांगा मित्रांनो? पॉझिटिव्ह असतं. पहिलं हाफ सायकल निगेटिव्ह आणि दुसरं हाफ सायकल कुठलं असतं? पॉझिटिव्ह असतं. म्हणजे बारकाईनं बघितलं तर मी इनपुटला पहिलं हाफ सायकल पॉझिटिव्ह देतोय, तर आउटपुटला मला मॅग्निफाईड मिळतं, अँप्लिफिकेशन मिळतं. पण काय बदलतं? फक्त त्याचं हाफ सायकल बदलतं, त्याचा फेज बदलतो. इनपुटला पहिलं हाफ सायकल हे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आहे, तर इकडं कलेक्ट म्हणजे आउटपुट मध्ये पहिलं हाफ सायकल मला निगेटिव्ह मिळतं आणि दुसरं हाफ सायकल पॉझिटिव्ह मिळतं. म्हणजे इथं जरा बारकाईनं बघा, इथं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मिळतं आणि इथं मला ते निगेटिव्ह हाफ सायकल मिळतं.
म्हणजे या दोघांच्या मध्ये म्हणजे इनपुट मध्ये आणि आउटपुट मध्ये किती डिग्रीचा फरक राहतो? देअर इज द फेज डिफरन्स ऑफ 180 डिग्री वॉज केप, म्हणजे विच हाऊ मच, दॅट इज 180 डिग्री. 180 डिग्रीचं आपल्याला काय मिळतं मित्रांनो? फेज रिव्हर्सल मिळतं. मीन्स दॅट in between output and input and output there is phase reversal is observed, because input is the positive half cycle but output started with the negative half cycle, but it's amplified form. इथं फार छोटा आहे इनपुट मध्ये तो फार छोटा आहे, पण आउटपुट मध्ये तो काय मिळतो आपल्याला? एम्प्लिफाईड मिळतो. बट वी गेट देर इज द फेज रिव्हर्सल बिटवीन इनपुट अँड आउटपुट, दॅट इज the output is at out of phase with the input, or input and output of the transistor amplifier are at the out of phase. Having phase reversal between them means that there is the path difference, there is the phase difference of 180 was observed, and hence it is known as an the common emitter transistor amplifier can give the phase reversal between their input and output, between their input and output. This is the one of the property of the common emitter transistor amplification. While the amplification, the phase reversal was observed in between the input and output, in between the base and emitter circuit and collector and emitter circuit. There is the phase reversal of 180 degree was observed, and this will be seen in this point. Means that here we know that there is the phase reversal, there will be the phase reversal was observed, and phase reversal, see here, that is the phase reversal in common emitter transistor amplifier mode was observed between input and output. There is the 180 degree out of phase signal will be observed between input and output. There is the phase difference is 180 degree is observed. That is the common emitter amplifier mode connection. When the input signal voltage increases in positive sense, the output voltage increases in negative direction, and vice versa. इनपुटला जर पॉझिटिव्ह दिलं तर आउटपुटला, मग इनपुटला जर पॉझिटिव्हली वाढत असला तो, तर आउटपुट इकडे निगेटिव्हली वाढतो. इनपुट जर निगेटिव्हली वाढत असला तर इकडे आउटपुट काय होतो? पॉझिटिव्हली वाढतो. मीन्स देर इज द phase reversal, means vice versa observation was seen in between the input and output of the transistor amplifier. Means that if the input is increasing in positive sense, at output the output is increasing in negative sense. If the input is increasing in negative sense at input, at output input is increasing in positive sense with the high amplitude, means that only amplitude will be increased, but phase was reversed, but phase reversal was formed. Here, between input and output, the voltage in common mode connection, and this is called as an phase reversal. The phase difference of 180 degree between the signal voltage output signal was shown, and that will be known as an phase reversal. Phase reversal is observed in common emitter transistor amplifier mode. Amplifier mode. Friend, इथपर्यंत आपण कॅरेक्टरिस्टिक बघितलेले आहेत. आपल्याला just this session is open for the discussion. If you have any doubts, you have any confusions, then just share with me. I will try to rectify your confusion on my best level. If you have any doubt, please say, unmute and share with me. Also remaining all members, please submit your attendance, second attendance in chat box. Here I am stopping the sharing. फ्रेंड्स, आज संख्या कमी आहे. कदाचित एक मॅसेज टाका साक्षी, उद्या सुद्धा असंच थोडंसं लेट सुरू होईल, 11:15 11:30ला, कारण तिथं थोडंसं परीक्षेचं नियोजन बघून इकडं यायला लागतं. मी सकाळी आपल्याला मॅसेज दिला होता, वाचला होता ना आपण मित्रांनो?
मित्रांनो वाचला होता ना? हो सर. ओके, ओके. अमृता, काही शंका आहे का? ओके, ओके. नाही सर. व्हेरी नाईस. आपल्या 6 टेस्ट झालेल्या आहेत. आणखीन 2-3 टेस्ट मी मागच्या ह्याच्यावर घेतोय. लगेच ट्रान्झिस्टर बायसिंगवर पण सुरू करतोय. आता जेवढं झालेलं आहे तेवढं मी तुम्हाला नोट्स पुरवू का? सगळ्याच नोट्स तुम्हाला देऊन टाकू चॅप्टरच्या? सगळ्या दिलेल्या बऱ्या होतील ना? साक्षी? होय सर. ओके, ओके. काय करतो मी थोडासा सिलेबस पण चेंज आहे. माझं जे रिमेनिंग पार्ट आहे 2 दिवसात पूर्ण करतो आणि तुम्हाला नोट्स टाकतो आणि मग ट्रान्झिस्टर बायसिंगच्या टेस्ट सुरू करूया. ओके? आपल्या फार चांगल्या टेस्टचा रिस्पॉन्स आहे मित्रांनो. असाच रिस्पॉन्स राहून द्या. कारण तुम्हाला माहित आहे कदाचित जरा कोण व्हिडिओ ऑन करू शकत असेल तर करा. मला 2 गोष्टी शेअर कशा करायच्या आहेत, की सेकंड वेव्ह सुरू झालेली आहे पॅरामेडिक कोरोनाची. म्हणजे इंग्लंडमध्ये आणि त्याचबरोबर ऑस्ट्रेलिया आणि इटलीमध्ये त्याची दुसरी फेरी सुरू झालेली आहे. इंडियामध्ये सध्या स्कूल्स तरी क्लोज आहेत. कदाचित काही देशामध्ये स्कूल ओपन करून पुन्हा स्कूल क्लोज करायची त्यांना गरज भासली. तसंच पुन्हा इंडियामध्ये काहीतरी होण्याची शक्यता आहे. जोपर्यंत व्हॅक्सिन येणार नाही मित्रांनो, तोपर्यंत आपल्याला असं क्लोज राहावं लागेल थोडंसं, बंधनात राहावं लागेल आणि WHO चे जे निकष आहेत ते सांभाळावे लागतील टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दी इन्फेक्शन ऑफ दी COVID-19 आणि ही गरज आहे मित्रांनो. दिस इज वन ऑफ द नेसेसिटी. त्यामुळं कदाचित पुढच्या परीक्षा काय होतील काय सांगता येत नाहीये. त्यामुळं तुम्ही सगळेजण टेस्ट देत चला. आपला हा रिझल्ट आहे. कुणीही चॅलेंज करायचं काम नाही आहे आणि त्या रिझल्टवरती आपण विद्यापीठाचा रिझल्ट देऊ शकतो. विद्यापीठाची टेस्ट घेऊ शकतो. ऑनलाईन टेस्टचं तुमचं स्किल थोडंसं मास्टर की येईल तुम्हाला ऑनलाईन टेस्ट कशा द्यायच्या आहेत. आता मुलं ऑनलाईन टेस्ट देताना घाबरतायत. तसं त्या तुम्हाला काही होणार नाही कारण आता ऑनलाईन तुमचं सगळं सुरू आहे. अशा पद्धतीनं आपण सगळ्यात फास्ट आहे मित्रांनो फिजिक्स डिपार्टमेंट आणि माझं मत असं आहे की यावर्षी आपल्याला अगदी विद्यापीठामध्ये स्कॉलर्स यायला आणि गोल्ड मेडलिस्ट यायला सुद्धा काही अडचण येणार नाहीये. बरोबर आहे ना ऐश्वर्या? हो सर. ओके, ओके. त्यामुळे तुमच्या टेस्ट सुरू राहू देत. Google क्लासरूम बघत चला. Google क्लासरूमला बरेच जण कमेंट्स देत नाहीये. अरे रिकाम्या वेळामध्ये अरे एक कमेंट टाइप करायची. नाईस व्हिडिओ, इन्फॉर्मेटिव्ह, मस्तच आहे सर व्हिडिओ अगदी मराठीमध्ये एखाद्याने टाकली. तर तेवढी कमेंट एक टाइप करून एक सेव्ह करून ठेवायची मित्रांनो. काय नुसतं सेव्ह करायचं आणि तुम्ही त्याला कॉमेंट द्यायची. कॉमेंट दिल्यामुळे काय होतं, तर कॉमेंटचा रकाना भरतो आणि तुम्ही ते काय केलेलं आहे, तुम्ही ते पाहिलेलं आहे. असं सगळ्या गोष्टी त्या कागदावरती येतात, रेकॉर्डवरती येतात मित्रांनो. लक्षात आलं ना? साक्षी, प्राजक्ता, प्रथमेश, पूनम, अमृता, प्रतीक्षा, ऐश्वर्या, धनश्री आणि अमृता खाडे एवढ्याच आज प्रेझेंट आहेत एवढाच. प्रथमेश मगाशी बाहेर पडला, तो पुन्हा आता आला नाही. कदाचित रेंजचा काहीतरी प्रॉब्लेम असेल. पण आपले क्लासेस सुरू आहेत. तुम्ही थोडासा दुसऱ्यांचा जर आढावा घेतला तर तुमच्या लक्षात येईल कुणाचं काम चांगलं सुरू आहे. तुम्ही कंपॅरिझन करू शकता, तुलना तुम्हाला करता येते. काय काहीच अडचण नाहीये. फक्त तुम्ही कनेक्टेड राहा. WhatsAppला शेअर करत चला. एखाद्याला नवीन एखादी गोष्ट सिलेबस मधली वाचली, समजली. अरे आपला तो WhatsApp ग्रुप आहे, तो आपला एक डिस्कशन फोरम आहे. एक डिस्कशनचा प्लॅटफॉर्म आहे मित्रांनो. तिथं तुम्ही अभ्यासाशी सुसंगत, अभ्यासाशी एक कनेक्टेड असं कुठलंही गोष्ट शेअर करू शकता. तुम्ही डिस्कस करू शकता. हवं तर त्या डिस्कशन फोरमला मला घ्या. कदाचित मी तुमच्या आणखीन एक प्रोग्राम करणार आहे, पण तुमच्या नेटचा जरा प्रॉब्लेम येतोय. कारण तुम्ही सगळेजण 1.5 GB मध्ये आपल्याला सगळं शेड्यूल बसवावं लागतं. तुम्ही कदाचित जर थोडासा नेट पॅक जर एक्स्ट्रा मारणार असाल, तर मी तुम्हाला कशाची अपॉर्च्युनिटी देणार आहे मित्रांनो खरं म्हणजे मी तुम्हाला ऑनलाईन सेमिनारची अपॉर्च्युनिटी देणार आहे. जसं मी या एंड कडून शिकवतोय, तसं सेमिनार तुम्ही अगदी कमी वेळाचा 20 ते 25 मिनिटाचा सेमिनार एक स्लाइड करून एक 2-3 स्लाइड करायच्या. पहिल्यांदा स्लाइडमध्ये काय करायचं
यशवंतराव चव्हाण वारणा महाविद्यालय वारणानगर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, तुमचं नाव आणि तुमचा टॉपिकचं नाव आणि दुसरे 2 ते 3-4 स्लाईड टॉपिकच्या आणि तुम्ही तिकडून त्या टॉपिकचं डेमॉन्स्ट्रेशन द्यायचं. डेमॉन्स्ट्रेशन जसं मी शिकवतो तसं डेमॉन्स्ट्रेशन द्यायचं, एक्सप्लेन करायचं. तिथून आम्ही सगळेजण इथून काय करेन सांगा, ते ऐकेन आणि ते रेकॉर्डिंग मी करून ठेवेन आणि ते सेमिनार झाल्या, मुलांच्या सेमिनार झाला, ह्या सेमिनार रिपोर्टमध्ये येईल. ही ऍक्टिव्हिटी मी असं म्हणतोय की संध्याकाळच्या वेळेमध्ये राबवायची, म्हणजे अंदाजे 6, 7, 8 मी प्रेझेंट असेन ऑब्झर्वर म्हणून आणि मी ऑब्झर्वर म्हणून प्रेझेंट असल्यामुळं तुम्हाला त्यामधल्या काही शंका असतील, तुम्ही त्या तुमच्या सेमिनार घेणाऱ्या मित्राला काही प्रश्न विचारू शकता. समजा तो मित्र तुम्हाला काही प्रश्नांची उत्तरं देऊ शकला नाही, तरी मित्रांनो मी आहे. मी तुम्हाला त्या प्रश्नांची उत्तरं देईन. आपलं डिस्कशन फोरम होईल आणि डिस्कशन फोरमला मी प्रेझेंट असेल. मी बॉसना माझ्या जॉईन व्हायला लावेन. माझ्या प्राचार्यांना तिकडून जॉईन व्हायला लावेन आणि 1-2 चांगले तुम्हाला म्हणजे तुमची जरा तयारी झाली, की अशा 1-2 ॲक्टिव्हिटीला मी तिकडून मॅनेजमेंटला सुद्धा त्यामध्ये प्रेझेंट राहायला सांगेन आणि अशा पद्धतीची फिजिक्स डिपार्टमेंटची ॲक्टिव्हिटी एक सुरू आहे, हे त्यांच्या लक्षात येईल मित्रांनो. लक्षात येते ना तुमच्या? तुमची तयारी असेल तर मला रिप्लाय द्या. आपण सेमिनारला कुठलाही मागच्या वर्षीचा तुम्ही टॉपिक घेतला तरी चालतो. जो तुम्हाला सोपा आहे. अगदी तुम्ही त्याच्यावर 20 मिनिटं बोलू शकता. असा टॉपिक तुम्ही कुठलाही घ्या आणि त्या टॉपिकवरती सेमिनार द्या. तो कंटेंट असावा. तो तुम्ही अगदी यातला सुद्धा कंटेंट घेतला तरी चालेल मित्रांनो. म्हणजे म्हणजे तुम्ही मी शिकवलेला जो मागचा आता लॉजिक गेटचा पार्ट आहे. लॉजिक गेट मधले 2-3 गेट घेतले आणि डिस्कस केले तरी चालतील. ट्रान्झिस्टर बायसिंग मी शिकवते तो घेतला तर ती चालेल. अगदी त्याच्या पुढचा सीआरओ असा टॉपिक आहे. मस्त टॉपिक आहे, वाचून बघा. तो घेतला तरी चालेल. एक फक्त काय करायची, एक पीपीटी करायची, पीपीटी. पीपीटी घ्यायची समोर, ती कशी शेअर करायची ती मी सांगतो आणि पीपीटी शेअर तिकडून तुमच्या एंड कडून करायची. मी तुम्हाला होस्ट करेन आणि तुमच्या एंड कडून तुम्हाला माहित आहे मित्रांनो, याच्यामध्ये रूम्स सुद्धा क्रिएट करता येतात. समजा 400 माणसं असतील आणि मला त्याच्यामध्ये 8 रूम करायचे आहेत. 1 ते 50 ची एक, 51 ते 100 ची एक, 101 ची, 101 ते 150, 151 ते 200, 201 ते 250, 251 ते 300 असे मी एक एक रूम करू शकतो आणि 4 रूम मध्ये ते 8 रूम मध्ये ते 8 जण वेगवेगळे 8 जण वेगवेगळे काय करू घेऊ शकतात, सेमिनार घेऊ शकतात आणि मी एकटा त्या 8 रूम मध्ये जाऊन इथून ऑब्झर्व करू शकतो. मित्रांनो, ऑनलाईन टेक्नॉलॉजी फार चांगली आहे. आपण त्याचा वापर करू तेवढं त्याला आपण फॅमिलियर होऊ. आपल्याला माहित नसल्यामुळं आपण ते करू शकत नाही. तुम्ही त्या एंड कडून सेमिनार घेणार, सगळेजण माझा जसं आता लेक्चर ऐकताय तसं त्याचा सेमिनार ऐकणार. त्यामध्ये मी सुद्धा सामील होणार ऑब्झर्वर म्हणून आणि मी त्याचं काय करणार, अगदी त्याचं रिमार्किंग करणार. त्याला एक मी 20 पैकी त्या सेमिनारला त्याचे मार्क्स देणार मित्रांनो. आणि तो रिझल्ट मी ऑनलाईनला कशामध्ये ठेवू शकतो? गुगल क्लासरूमला ठेवू शकतो. हू आर प्रेझेंटेड म्हणजे हू प्रेझेंटेड दी सेमिनार, हू डिलिव्हर दी सेमिनार अँड हू अटेंडेड दी सेमिनार अँड व्हॉट आर दी ड्रॉबॅक्स, व्हॉट आर दी मेरिट्स अँड व्हॉट आर दी डिमेरिट्स. अशा पद्धतीने त्याचं इव्हॅल्युएशन होत आहे मित्रांनो. त्या सेमिनारला मार्क असतात, ते मार्क्स देईन मी. तुमची एक एक ऍक्टिव्हिटी वर्षभराची पूर्ण होऊन जाईल मित्रांनो. तुम्हाला उद्या सेमिनार पुन्हा इथं ऑनलाईन लेक्चर नाही झाले, फिजिकल लेक्चर सुरू झाले तर त्यामध्ये तुम्हाला घ्यावे लागतील. आपली संध्याकाळची एक एक तासाची वेळ आपण काढूया, अर्ध्या तासाची वेळ काढूया. अमुक अमुक वेळेला जॉईन व्हायचं. तिकडे मी सांगेन यस जॉईन ऑल, यस ओके गिव्ह द अटेंडन्स. अटेंडन्स दिला की ओके तेजश्री स्टार टू डिलिव्हर युअर सेमिनार अँड शेअर युअर स्क्रीन असं म्हटलं की मित्रांनो तुम्ही तिकडनं शेअर करायची आणि त्या एंडनं तुम्ही काय करायचं, सेमिनार सुरू करायचा. किती मस्त ऍक्टिव्हिटी सांगा. करायची का? त्याचं ओपिनियन मला कशाला द्यायचंय, तुम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपला द्यायचंय आणि आपण ती लगेचच या आठवड्यामध्ये प्रिपरेशन करूया 2-4 दिवसामध्ये आणि तिथून पुढे सुरू करूया. दररोज अर्धा तास, एक टेस्ट अर्ध्या तासाची आणि एक आपला सेमिनार. किती मस्त होईल सांगा. 8-10 दिवसामध्ये आपल्या सगळ्यांचा एक म्हणजे 20 एक दिवसामध्ये आपल्या सगळ्यांचा एक एक सेमिनार होईल. 2 सेमिनारला 50 मार्क आहेत. 50 मार्कांचं तुमचं काम होऊन जाईल. होऊन जाईल की नाही प्राजक्ता? सर. आहे का तयारी? जरा हो विचार सर. करा. विचार करा, तुमच्या सगळ्यांची तयारी आहे का? ओके. तुम्ही सगळ्यांनी चॅट बॉक्सला टाकलं का मित्रांनो?
दुसरा अटेंडन्स दिला का साक्षी? साक्षी हो सर, दिलाय. दुसऱ्यांदा दिला ना आता? हो हो. ओके ओके. मी चॅटबॉक्स सेव्ह करतो. अजून कोणी टाकलं नसेल तर अटेंडन्स दिला नसेल तर द्या. जस्ट आय सेव्ड दी चॅट बॉक्स. फ्रेंड, कोणाला शंका नाहीये, तुम्ही डिस्कशन करा. ऍक्च्युली तुमचं डिस्कशन त्या ग्रुपवर जरी केलं असं तरी चालेल. मला चोरून काहीच नसतंय. पाटील सरांचं जरी काही आवडलं नाही तरी आवडलं नाही अशी कॉमेंट द्या. त्याच्यावर आपण डिस्कस करू, त्याच्यावर विचार करू. लक्षात आलं ना? पण आपण एक एक ऍक्टिव्हिटी डिपार्टमेंटची सुरू करूया आणि त्यातनं हळूहळू हळू मोकळं होऊया. कारण पुढचं टर्म कितीपर्यंत गव्हर्नमेंट लांबवेल हे सांगता येत नाहीये. त्यामुळे आपल्या ऍक्टिव्हिटीज पूर्ण झाल्या तर आपल्याला इमिजिएट आपला रिझल्ट तयार करता येईल. मित्रांनो, लक्षात आलं? माझा जो दृष्टिकोन आहे तो पुढचं फ्युचर मधले प्रॉब्लेम्स लक्षात घेऊन आहे. कदाचित लादे सर एवढ्या पुढचं कधी बघत नाहीयेत. तुम्हाला सर बोलणार नाहीयेत आणि ऐन वेळेला तुमच्या सगळ्या पळापळ्या होतील आणि बोगस रिझल्ट तयार करणं हे काही गरज नाहीये मित्रांनो. हातच्या काकणाला आरसा कशाला? तुम्ही सगळेजण एवढे तयारीचे आहात. तुम्ही सगळेजण असेंबल करू म्हणजे सगळ्या प्रकारची टेक्नॉलॉजी तुम्हाला माहित आहे. सगळ्या प्रकारची टेक्नॉलॉजी यूज करू शकताय. लादे सरांचा टेक्नॉलॉजीवर थोडासा कमी विश्वास आहे मित्रांनो. आज पर्याय नाहीये म्हणून ते ऑनलाईन लेक्चर्स घेत आहेत. आज आपण ह्या ऑनलाईन लेक्चरचा दुसरा बेनिफिट आपण घेऊया. त्यामुळं अशा पद्धतीचं जर तुम्ही केलं, मी तुम्हाला 4-5 एक्सपेरिमेंट सुद्धा ऑनलाईन शिकवणार आहे मित्रांनो. कसे? जे कशामध्ये शिकवणार आहे तुम्हाला? व्हर्च्युअल लॅबचं जे सॉफ्टवेअर आहे, NTSचं जे सॉफ्टवेअर आहे, त्यातून मी तुम्हाला काही एक्सपेरिमेंट शिकवणार आहे. त्या एक्सपेरिमेंट तुम्ही कसे सबमिट करायचे हेही शिकवणार आहे. त्याला वेळ लागणार आहे. त्याच्यामध्ये फक्त प्रॉब्लेम येतोय तो 1.5 GB डेटाचा. मला डेटाची का गरज लागत नाही मित्रांनो? कारण मला इथं ऑनलाईन ज्याचं काय म्हणतो कसलं कनेक्शन आहे आपल्या फोनचं ऑनलाईन मला नेट कनेक्शन आहे. त्यामुळे मला डेटाचा प्रॉब्लेम येत नाही. माझा डेटा स्टेबल असतो मित्रांनो. तुम्हाला बघितलं असेल कधीच असं होत नाही की माझा व्हिडिओ बंद पडतोय. फक्त जर Zoom मधला टाइम जर मिस झाला तरच व्हिडिओ बंद पडतो. पण डेटा माझा इंटरनेट स्लो आहे असं होत नाही. इंजिनिअरिंग कॉलेजची तेवढी आपल्याकडे कृपा आहे मित्रांनो. आता ज्यावेळेला मी संध्याकाळी करेन ऑपरेट होईल त्यावेळेला मात्र मला डेटा प्रॉब्लेम येण्याची शक्यता आहे. कारण माझं जे कार्ड आहे ते आयडियाचं कार्ड आहे आणि आयडियाला मला थोडीशी कमी रेंज असते माझ्या घरी. तरी सुद्धा मी काय करतोय की माझा डेटा न संपवता मी तिथं वापरेन आणि त्या पद्धतीनं करेन. थोडासा कोणाला जर डेटा घरी कमी पडत असेल तर दुसऱ्याचा डेटा त्याला कमी वापरायला लावून त्याच्या हॉटस्पॉटवरून आपण घेणं किंवा एक 100-200 रुपयाचं डेटा पॅक मारणं मित्रांनो. डेटा पॅक मारला की तुमचा डेटा जर कमी झाला, संपत आला तर त्यातला डेटा पॅक मधला डेटा तुम्हाला वापरता येईल. अशी तुमची सगळ्यांची तयारी असेल तर आपण ते करायला सुरुवात करूया. तुमचे सगळेजण काय होतील एक फिजिक्स डिपार्टमेंटची एक नवीन ऍक्टिव्हिटी सेमिनार ऍक्टिव्हिटी त्यांनी सुरू केलेली आहे. काय हे एक होईल मित्रांनो प्राचार्यांना पण होईल माहित होईल किंवा आपल्या मॅनेजमेंटला माहित होईल की इथल्या ऍक्टिव्हिटी सगळ्या सुरू आहेत. म्हणजे उद्या आपण डिरेक्टली रिझल्ट देताना आमच्याकडे अहवाल मागितला जातो. अहवाल द्यायचीच गरज नाही कारण त्यांनाच आम्ही सांगितलेल्या ऍक्टिव्हिटी सुरू आहे. टेस्ट मला अहवाल द्यायची गरज नाही. माझ्या Google फॉर्म वरती सगळ्याच्या सगळा रिपोर्ट आहे. उद्या लादे सर सुद्धा या आठवड्यामध्ये 1-2 टेस्ट टाकतील. त्यांचाही रिपोर्ट होईल. मित्रांनो त्यामुळं काळजी करायची गरज नाही. पुढच्या आठवड्यात आपल्याला आपले 2 CHB मेंबर्स सुद्धा आपल्याला जॉइन होतील. ते सुद्धा आपल्याला ऑनलाईन लेक्चर्स घ्यायला सुरुवात करतील. अल्टरनेट डेजला येऊ आम्ही. पण आपली एक एक ऍक्टिव्हिटी होईल हे लक्षात घ्या मित्रांनो. काय होईल? ऍक्टिव्हिटी होईल. काय अडचण? प्रथमेश? प्रथमेश पाटील? प्रथमेश? प्रथमेश अरे झोपलास काय तिकडं? प्रथमेश? नाही, रेंज रेंज जरा स्लो रेंजचा आहे. प्रॉब्लेम येतोय. दादा कार्डला स्विच कर. पोर्ट कर कार्ड ज्याच्यामध्ये रेंज आहे. 2-4 मोबाईल घे वेगवेगळ्या कार्डाचे. तू जिथं बसतोयस ना दादा त्याच्यावर पण तिथं माराय पाहिजे. एक काम कर ना दादा ऐक की सांगतो तुला. तू जिथं बसतोयस ना तिथं 2-4 मोबाईल घे वेगवेगळ्या कार्डाचे. स्टेबल रेंज कुठल्या कार्डाला आहे बघ आणि त्याच्यामध्ये तुझा नंबर पोर्ट करून घे. 3 दिवसामध्ये पोर्ट होतोय. आता जास्त काही बॅलन्स ठेवायचा नाही. 100-150 बॅलन्स तो तेवढा जातो शेवटचा आणि नंतर आपल्याला बॅलन्स काय होतोय नवीन त्यामध्ये पोर्ट झाला की आपल्याला बॅलन्स येईल. म्हणजे काय होईल सांगा आता बऱ्यापैकी एअरटेलला आणि
वोडाफोनला सुद्धा बऱ्यापैकी रेंज यायला लागलेली आहे. पूर्वी काय होतं, त्याला रेंज नव्हती आणि कशाला होती, माझ्याकडं एअरटेलला होती म्हणून मी एअरटेलमध्ये स्विच झालो. त्यामुळे थोडासा एक्सपेरिमेंट करून बघा रेंजचा काय, आणि आपण त्या पद्धतीनं करूया प्रथमेश. हम्म. बंद करूया का लेक्चर मित्रांनो? हाँ सर. ओके ओके ओके. हॅव अ नाईस डे. Stay home, stay safe. Best study friend. Okay, thank you. And thank you for late lecture. Also, yesterday also, our timing is about the 11:30. About 11:30, I will be send message in WhatsApp group. Also, I will send the link for joining in WhatsApp group. Please send the message of the performance of the lecture on WhatsApp group. Also send the message for taking the seminars for discussion forum. Just I given one of the subject for the seminar, taking of the seminar. Please send your opinion in WhatsApp group. Thank you. I am ending this. Okay, thank.